حکیم نے غلط پڑھا ہے. کہا حکیم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا حضور اس نے پڑھا کہ امام سجاد خون ہوئے. کہ اس میں کیا غلط پڑھا؟ کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ اس کی آنکھوں سے خون آئے. آیت اللہ خون نے کہا تیری اس سوال کا جواب میں نماز کے بعد دوں گا. نماز تمام ہوئی. آیت اللہ خون نے کہا مطلب اہل بیت کو بلایا جائے. مجلس پڑھنے کے لیے ذاکر آیا, مجلس پڑھنا شروع کی. آیت اللہ خوئی نے رومال آنکھوں پر رکھ لیا, رومال آنکھوں سے ہٹایا اور ایک شخص کو دیا. تیرے سوال کا جواب اس رومال میں ہے. وہ وقت پر کچھ نہ سمجھا, مگر جب گھر جا کر رومال کھولا تو رومال میں 2 آنسو کے قطرے موجود تھے. ارے سمجھ گیا, جب نائب امام اس طرح رویا تو امام سجاد کیسے روئے ہوں گے جنہوں نے پھپھی زینب کو بے مخلوع چادر بازاروں میں تشہیر ہوتا ہوا دیکھا, اپنے بابا کو دیکھا. آزاداروں, امام سجاد کے لیے کربلا کے بعد کسی مسائل کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی مسائل پڑھے تو نگریہ کرو. نہیں, تاریخ میں ملتا ہے امام سجاد کسی جوان کو دیکھتے تھے تو چیخ مار کے رو پڑتے تھے, کسی بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو چیخ مار کے رو پڑتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے امام کسی بزرگ کو دیکھتے تھے تو گریہ کرنے لگتے تھے. امام کے سامنے پانی آتا تھا تو امام رونے لگتے تھے. غلام نے پوچھا مولا کیا میں نے پانی دیکھ کر آپ کو کوئی اذیت دی؟ نے کوئی اذیت نہ دی, مگر جب بھی میں پانی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کربلا میں میرا بابا حسین کس طرح سے گھر کے لیے فوجی اشتیا سے پانی کا سوال کر رہا تھا, مگر فوجی اشتیا نے پانی نہ دیا. اور میرے غریب بابا ایک شہادتی امام کی خدمت میں آئے. کا مولا میرے گھر میں شادی ہے, آپ کو شادی کی دعوت دینے آیا ہوں. کا شہادت میں کربلا کے بعد ہم کسی شادی میں نہیں جاتے, کربلا کے بعد ہماری خوشی کون سی باقی رہ گئی. شہادت کچھ نہ بولے, گھر واپس چلے گئے. پھر کچھ دیر بعد آئے. کا مولا میں نے آپ کے پاپا کی مجلس رکھی ہے, میں نے امام حسین کا مسئلہ رکھا ہے. کا شہادت اب ہم ضرور آئیں گے. مسئلہ پڑھنے کے لیے بیٹھے, مسئلہ پڑھنا شروع کیا, حاضرین نے گریہ کرنا شروع کیا. جب مجلس تمام ہو گئی تو شہاب الدین نے دیکھا امام اپنی جگہ پر نہیں ہے. شہاب الدین نے بے قرار ہو کے ادھر ادھر جو دیکھا تو امام صفے موالین میں بیٹھے ہوئے ہیں, امام میں بیٹھے ہوئے ہیں, دستے ادھر چھوڑ کے امام کی خدمت میں. شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں تم نہیں دیکھ رہے. اے شہاب الدین, اس مجلس میں میرے نانا رسول آئے ہیں. شہاب الدین, اس مجلس میں میری دادی فاطمہ آئی ہے. کھل کے گریہ کرنا, صدا کرنا, صدا کرنا, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. یہ سوچ کے گریہ کرنا, یہ سوچ کے گریہ کرنا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی کل عمر ہے 18 سال, بی بی کی زندگی ہے 18 سال. 9 سال رسول کے گھر میں, 9 سال علی کے گھر میں, 9 سال رسول کے گھر میں رہی. رسول کو یہ تمنا تھی زہرا مجھ سے کچھ مانگے, بی بی نے نہ مانگا. 9 سال علی کے گھر میں, علی کو یہ آرزو رہی بنت رسول مجھ سے کچھ مانگے, بنت رسول نے کچھ نہ مانگا. تاریخ کہتی ہے جس بی بی نے علی سے کچھ نہ مانگا, جس بی بی نے رسول سے کچھ نہ مانگا, وہ مجلس حسین میں آ کے فرش عزا پہ آ کے عزاداروں کے سامنے اپنا رومال لے کے آتی ہے. بیٹے کے عزادار جتنے آنسو کا مرہم. جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو دارالامام پر امام سجاد نے چچا مسلم کا سر دیکھا. کہ چچا مسلم آپ کو میرا سلام. ایک شخص قریب آیا, کہا ہے کہ یہ جس کا سر لٹکا ہوا ہے اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا یہ میرے چچا مسلم کا سر ہے. کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے چچا اجرا آئے تھے تو بالکل اسی کیفیت میں لائے گئے تھے, گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں تھی, سر سے خون بہ رہا تھا, منہ سے خون جاری تھا, مگر ایک کہتی اس حالت کے باوجود تمہارے چچا سر اٹھا کر چل رہے تھے, مگر جب سے تم کوفہ آئے ہو تم نے سر جھکایا ہوا ہے. امام سجاد نے گریہ کر کے کہا ہے شخص تم نے انصاف نہیں کیا, تم نے چچا مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں دیکھی,
मुस्लिम वहां थे जो तनहा थे। अरे जब मैं सर उठाता हूँ कुर्ते नामा पे बेमखना चादर, मेरी फूफी ज़ैनब गैरते सज्जाद बर्दाश्त नहीं करती। इमाम सज्जाद तारीख में लिखा है 1800 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर सफर किया है। इमाम जब चले कमर चुका के चले, जितना सफर इमाम ने किया कमर चुका के किया। दो वजह मिलती है तारीख में। पहली वजह यह कि गैरत से सज्जाद का सर नहीं उठता था, इमाम सज्जाद गैरत से सर नहीं उठाते थे। दूसरी वजह सुनोगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दूसरी वजह मिलती है तारीख में, इमाम सज्जाद सर क्यों नहीं उठाते थे। इमाम सज्जाद के गले में जो तोक था ना, जो तोक था इमाम सज्जाद के गले में, उसके तोक से निकलती हुई एक जंजीर तुम्हारे 5वें इमाम के गले के तोक में बंधी हुई थी। आप समझ गए ना, समझ गए। चौथे इमाम के तोक से निकली हुई जंजीर 5वें इमाम के गले में थी। अरे जब इमाम सज्जाद सर उठाते थे, हाय बाबा सर झुका लीजिए बाबा, मेरे गले में तो सर झुका लीजिए बाबा। 4 जनाजे मिलते हैं तारीख में कि जिनके हुस्न देने वाले चीख मार के देते रहे। पहला जनाजा सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मौलाए कायनात ने हुस्न दिया है ना, तो चीख मार के देते रहे। जनाबे सलमान आगे आए, मौला चीख मार के क्यों रो रहे हैं। का सलमान बिनते रसूल का पहलू टूटा खंड देते भी न बताया। दूसरा जनाजा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, जब बीबी ज़ैनब हुस्न दे रही है तो चीख मार के रो रही है। इमाम सज्जाद कहते हैं अम्मा चीख मार के गिरने की वजह क्या है। बेटा सज्जाद, जब सकीना का कुर्ता उतारती हूँ तो कुर्ते के साथ बदन की खाल खिंचती है। तीसरा जनाजा इमाम कादिर अलैहिस्सलाम का, इमाम रजब हुस्न देते हुए गिरिया करने लगे। तोक उतारा, तोक के निशान गले में, जंजीरों के निशान। चौथा जनाजा जानते, चौथा जनाजा तुम्हारे चौथे इमाम का, जब इमाम बाकर ने करवट बनाई है ना, चीख मार के रह दिए। पूछने वाले ने सबक पूछा, का मौला चीख मार के क्यों है। मेरे दादा की पुष्ट पे तालियां के निशान, हाय मेरा गरीब बाबा, मेरा मजलूम बाबा। इतने बेगमानी शख्स कहता है, निशान में मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था कि मैंने देखा कि शहर को सजाया जा रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं। मैंने एक बराबर वाले से पूछा, क्या आज मुसलमानों की कोई ईद है। क्या मुसलमानों की कोई ईद नहीं है। करबला में एक बागी को कत्ल कर दिया गया, जिसने खलीफा के खिलाफ जुल्म किया गया, उसी के अहले खाना को असीर करके लाया गया है। कहते हैं मेरी समझ में कुछ ना आया, जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेजों पर कुछ सर थे। मेरी नजर गई, कुछ दूरी पर कुछ मुखद्दरात बैठी हुई है, जिनके सरों पर चादर नहीं है, मगर मुसलसल तस्बीह है, परवरदिगार है। मैं समझ गया ये कोई आम लोग नहीं है। जब मेरी निगाह गई कि एक कैदी है कि जिसके गले में चौक है, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी है। मैंने जाकर पूछा, है कैदी तुमने ऐसा क्या गुनाह किया था कि तुम लोगों को असीर कर लिया गया, तुम्हारी खवातीन असीर हो गई और घर वाले मार दिए गए। कैदी ने कहा है, इतनी उतैबा तुम तो शांत नहीं हो। कहते हैं मैं नरक गया, ये कौन है तो मुझे जानता है, मेरे बाप के नाम से मुझे जानता है। कहा है कैदी तुम कौन हो। इमाम ने सर झुकाकर कहा, मैं अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। कहते मैं तड़प गया। मैंने कहा मौला मेरे लिए क्या हुक्म है। कहा है इतने उतैबा, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो रिदाए खरीद के फूफी ज़ैनब को दे दो, तो खवातीन में रिदाए पहुंच जाए। इब्ने उतैबा कहते हैं कि मैंने कुछ रिदाए खरीद के खवातीन में तकसीम की। अरे अभी रिदाए तकसीम की थी कि कुछ नेज़ा बरदार आए और नेज़े की अमी से सरों से चादरें छीन ली। मैं इमाम की खिदमत में गया, मौला क्या हुक्म है। इमाम सज्जाद ने कहा, इब्ने उतैबा, अरे इन लोगों को कुछ पैसे दो और कहो इन सरों को आगे ले जाए ताकि
ताकि तमाशा देखने वाले सरों के साथ आगे चले जाए, के सर से निकाले गए। इब्ने उतैबा ने कुछ पैसे नेज़ा बरदारों को दिए, कुछ नेज़ा बरदार आगे चले गए, कुछ नेज़ा बरदार नहीं रुक गए कि मैंने देखा एक शख्स है जिसकी झोली में पत्थर है, पत्थर उठाया और सरे इमाम हुसैन की तरफ मारा, इमाम के सर से खून जारी हो गया। अरे मुझे जलाल आ गया, मैंने तलवार निकाली, इमाम सज्जाद ने कहा है इब्ने उतैबा तलवार न निकालो, अरे तुझसे एक पत्थर बरदार